हाय गाइस। पता है दोस्तों, आज मेरा मूड ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है ये तो पता नहीं। बस मूड ठीक नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा था कुछ भी, इसलिए हमने आज दोपहर में लाइव भी करने का मन नहीं किया। तो लाइव भी नहीं किया हमने तो दोपहर में। ಇವತ್ತು ಯಾಕೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮೂಡೇ ಒಂಥರ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕಾರಣನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಮೂಡ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ ನಂದು. ಸೊ ಹೇಗಿದೆ ಗೆ ಆಚೆ ಬಂದೆ. ಊಟ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆಚೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ. ಮನೆ ಒಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡೂ ಸಹ ಮೂಡ್ ಸರಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಊಟ ಆದಮೇಲೂ ಮೂಡ್ ಸರಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಚೆ ಬಂದೆ, ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ. तो खाना खाया, इसके बाद फिर हमारा मूड नहीं अच्छा नहीं हुआ. ಲೈವ್ भी नहीं चलाया दोपहर का. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಲೈವು ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು, ಯಾಕೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಒಳಗೆ ಬೆಡ್ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಸಹ ಮೂಡ್ ಸರಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಮನಸ್ಸಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಚೆ ಬಂದೆ ನಾನು, ನೋಡಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು, ಇಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ माइंड डाइवर्ट आगता ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಹಾಗೆ ಇದೆ. तो बेडरूम में बैठे थे तो वहाँ पर भी हमारा मूड ठीक नहीं हुआ. मोबाइल देखने की भी इच्छा नहीं हुई. सोचा बाहर आके बैठेंगे तो थोड़ा बहुत हमारा मूड अच्छा हो जाएगा, इधर उधर माइंड डाइवर्ट होगा. तो बाहर आकर बैठे, लेकिन यहाँ पर भी आने पर भी सेम ऐसे ही है. हमारा मूड तो ठीक नहीं हुआ है. तो ऐसा है दोस्तों, पता नहीं आज क्यों ऐसा हो रहा है. कभी कभी होता है इंसान को ऐसा, कोई नई बात तो है नहीं. ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಈ ರೀತಿ ಆಗತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಏನು ಇದು ಹೊಸ ವಿಚಾರ ಏನಲ್ಲ. ಒಂಥರ ಮನಸ್ಸು ಹೇಗೋ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತಲೂ ನನಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ एक्सप्लेन ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. हमारा मन कैसा है हमें एक्सप्लेन करने के लिए भी नहीं हो रहा है. देखिए हमारे घर के सामने तो मैदान है, वहाँ पर ना पेड़ पौधों को देखिए दिखाएंगे हम आपको. देखिए वहाँ पर पौधों को सब काट रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं. जेसीबी काम कर रही थी यहाँ पर. अब तो शाम हो गई है, सुबह से काम चल रहा था, अब शाम हो गई है तो काम को रोक दिया है उन लोगों ने. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಮೈದಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ JCB ಎಲ್ಲ ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆದಿದ್ವು ಅಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಮರಗಳನ್ನು ಸಹ ಬೇಡವಾದಂಥ ಮರಗಳನ್ನು ಸಹ ಕಡಿದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. कंस्ट्रक्शन ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन होगा या पता नहीं क्या है, लेकिन रीज़न नहीं मालूम. तो है पता है दोस्तों, यहाँ पर ना देखिए सब जगह देख सकते हैं खाली खाली मैदान जैसा हो गया. ಕ್ಲೀನ್ कर रहे हैं ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಮೈದಾನ ಥರ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. पता है वहाँ पर तो बहुत सांप हैं, बिच्छू हैं, गिरगिट. ये तो आम बात है ना, जैसे जंगल जैसे बढ़ जाता है तो वहाँ पर वो सभी रहते ही हैं. तो मोर भी है यहाँ, बहुत अच्छी मोर की आवाज़ें आ रही थी. लेकिन यहाँ पर सब पेड़ काट रहे हैं तो दूर चले गए हैं. जब ये पूरा आवाज़ कम हो जाएगी ना तो फिर से आ जाएंगे, तो क्लियर से. अब क्योंकि खाली खाली है ना मैदान, तो क्लियर से दिखेंगे मोर. अब तो ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇದು ತುಂಬ ಹಾವುಗಳು, ಗೋಸುಂಬೆಗಳು, ಚೇಳು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಡ್ದು ಹಾಕಿದಾರಲ್ವ, ಎಲ್ಲ ಹಾವುಗಳೆಲ್ಲ ಆಚೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ. ನೋಡಿ ಈಗ ನವಿಲೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾವೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನವಿಲು ಸೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನವಿಲೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಇನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಗುಡ್ಡ ಇದೆ, ಗುಡ್ಡದ ಹತ್ರ. ಸೊ ಈಗ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಮೈದಾನ ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಓಪನ್ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನವಿಲುಗಳು ಕಾಣ್ತವೆ. पता है दोस्तों, ये सब क्लीन कर रहे हैं ना, वहाँ के जो सांप है ना सब बाहर निकल के आ रहे हैं. यहाँ सब आराम से घूम रहे हैं रोड पर. तो ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಈಗ ಹಾವುಗಳೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾವೆ ಎಲ್ಲ ಆಚೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊನ್ನೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾವು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿತ್ತಂತೆ 2 सती. तो हमारे बाजू के घर में ना 2 बार सांप आ गए थे. हमारा घर तो ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन जो नीचे होता है ना, ग्राउंड फ्लोर पर घर, तो उनके लिए तो मुश्किल है. क्योंकि वहाँ सब देखिए मैदान जब पेड़ पौधे काट देंगे तो क्या करेंगे वो भी बाहर निकल आते हैं. ನಮಗಂತೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ ಮನೆ, ನಮಗೇನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಳಗೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾವುಗಳು ಇದ್ದಾವೆ, ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಅವ್ರದ್ದೇ ಜೀವದ ಹೆದರಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಅವರಿಗೂ सह ಹೆದರಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ. जैसे सांप को ना इंसानों से भी डर रहता है, जैसे इंसानों को सांप से डर रहता है, तो ऐसा है. तो थैंक यू दोस्तों, देखेंगे अभी थोड़ी देर में डिनर बनाना है, फ़िश बनाना है. तो उसके बाद
आप लोगों से बात होगी, शायद हमारी यूट्यूब फैमिली से बात करके हमारा ಮೂಡ್ ठीक हो जाए. तो ನೋಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಈಗ ಫಿಶ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಲೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ನನ್ನ ಮೂಡು ಸರಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ थैंक यू इಷ್ಟು ತನಕ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ವಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, इतनी देर तक मुझसे जुड़े रहकर मेरा वीडियो देखने के लिए. सो बाय बाय. अपना अपना ख्याल रखिए और सब अपना अपना मूड अच्छा रखिए. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೂಡ್ ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟಿರಿ, ನನ್ನ ಥರ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ನಂದೇ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐಸಾ ಹೇ, ಹೀಗಿದೆ. ನೋ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ಲವ್ ಯು ಆಲ್.